سبسکرائب کریں علماء میوات چینل کو، نئے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ بنیادی طور پر ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کوئی خشک دین نہیں ہے، خشک مذہب نہیں ہے جو صرف یہ کہتا ہو کہ مسجد کے ہو کر رہ جاؤ، صبح اور شام اور رات اور دن ہر وقت مسجد میں رہو، اللہ اللہ کرو۔ ایسا خشک دین نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں عبادات کی ترغیب دی ہے، حکم فرمایا ہے، وہی ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں حلال کمانے کا بھی ایک شعبہ ہے، اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر عبادات کو فرض قرار دیا ہے، ایسے ہی تجارت کو بھی فرض فرمایا ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، بہت سے فرائض ہیں، ان کے بعد ایک اہم فریضہ حلال کمائی کا بھی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات میں صراحتاً زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، بہت سی آیات میں صدقہ و خیرات کا حکم آیا ہے۔ اس کا صاف اور ستھرا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایسی پوزیشن میں ہو، اس لائق ہو کہ وہ دوسروں کو دے سکے، دوسروں کی مدد کر سکے، غریب اور بیواؤں کی وہ امداد کر سکے۔ مسلمان اس پوزیشن کا ہونا چاہیے، تبھی تو زکوٰۃ کی آیات اتری، تبھی تو صدقہ خیرات کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ آدمی محنت کرے، کمائیں، اچھی پوزیشن حاصل کرے تاکہ وہ دین کے بہت سے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ حضرت عمر ابن عاص بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ انہیں بلا کر لاؤ، عمر ابن عاص، اور ان سے کہو کہ تیار ہو کر آئیں، یعنی اسلحہ، جہاد کے جو آلات ہوتے تھے اس زمانے میں وہ بھی لے کر آئیں، اور اپنے ساتھ ایک دو جوڑی کپڑے بھی لے کر آئیں، جہاد میں بھیجنا ہے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر ابن عاص سے کہا گیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں اور یوں فرمایا کہ تیاری کر کے آئیں۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے جلدی جلدی وضو کیا، جوڑی دو جوڑی کپڑے لیے، اور اس زمانے کا جو ہتھیار ہوتا تھا، اسلحہ ہوتا تھا، وہ لیا اور آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تجھے جہاد میں بھیجوں تاکہ تم مال غنیمت حاصل کرے، مالدار ہو جائے، تیرے ہاتھ میں پیسہ آ جائے۔ جب جہاد میں جائے گا، اللہ فتح دے گا، مال غنیمت ملے گی، اس میں سے حصہ آئے گا۔ تو حضرت عمر ابن عاص کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں نے اسلام مال کے لیے قبول نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے دل کی رغبت سے اسلام قبول کیا، میں نہیں چاہتا کہ مال کی غرض سے جہاد میں جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ عمر ابن عاص، یہ مطلب نہیں ہے اچھا مال دیندار آدمی کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے، کہ جس طرح آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ایسے ہی مال کے ذریعے بھی بہت سی نیکیوں کو انجام دے کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین مال یعنی حلال پاکیزہ مال ایک مومن کے لیے ایسے ہی باعث جنت ہو سکتا ہے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ جنت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک اور عجیب قصہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت رکھی، اللہ کے نبی میں محتاج ہوں، میری کچھ مدد فرما دیجیے، بیت المال میں سے کچھ ہو تو۔ اتفاق یہ ہے کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیت المال میں کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ فرمایا، اس وقت تو بیت المال خالی ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو آپ اندازہ لگانا وہ کس درجے کا غریب آدمی ہے۔ آج روئے زمین پر اتنا غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میرے گھر میں ایک چھوٹی سی کمبلی کہہ لیجیے، کمبل ہے، اور ایک پیالہ ہے۔ اس زمانے میں لکڑی کے پیالے ہوتے تھے، وہی کھانے کے لیے کام آئے گا، پینے کا کام آئے گا، اسی میں وضو کریں گے، ضروریات کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے چھوٹا سا، اس کے علاوہ کوئی سامان میرے پاس نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہی لیا۔ وہ صحابی گئے اور اپنے گھر سے پیالہ لے آئے، کمبل بھی لے آئے، اور آپ نے مسجد کے اندر وہ دونوں چیز رکھی اور بولی لگائی۔
साहबा से फरमाया मैं यश्तरी, भाई कौन खरीदेगा, ये प्याला है, ये कंबल है, कौन खरीदेगा? वो बिक रहा है, घर का जो सामान तो वो भी बिक रहा, कुछ नहीं, अब दो ही चीज़ है और वही बिक रहा है। तो एक साहबी का है लखनवी, मैं ले लेता हूँ 1 दिरहम में। हालांकि हकीकत में उसकी कीमत 1 दिरहम भी नहीं है। साहबी भी समझ रहे हैं हुजूर की मंशा, हुजूर क्या चाहते हैं, इनका ताउन करवाना चाहते हैं, मदद करवाना चाहते हैं। तो साहबी का है लखनवी, मैं ले लेता हूँ 1 दिरहम में। आपने फरमाया मैं यजीद, भाई कोई और बढ़ाएगा? कौन फालतू कीमत लगाता है, यही तो होता मंडी में बोली लगती है, कौन फालतू कीमत लगाएगा? तो दूसरे साहबी खड़े, उन्होंने कहा लखनवी मैं ले लेता हूँ 2 दिरहम में। तो आपने वो सामान उस साहबी के हवाले किया और वो 2 दिरहम अपने हाथ में लिए। फिर इस साइल को जो भीख मांगना आया था, जरूरतमंद था, जिसका ये कंबल और कटोरा, उसको बुलाया और फरमाया इस 1 दिरहम में अपनी घर की जरूरत का सामान खरीद कर घर पहुंचाओ। अनाज है, खजूर है, जो जमाने के एतबार से खाई जाती होंगी चीजें, वो सामान लेकर अपने घर पहुंचाओ। और इस दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ, कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ, जाओ। अब वो साहबी गए मार्केट से, उन्होंने जरूरी सामान खरीदा, घर में दे दिया, बच्चों के लिए खाएंगे पकाएंगे, 2-4 दिन का गुजारा हो जाएगा। कुल्हाड़ी भी लेकर आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ से उसमें दस्त लगाया, बैठा जिसको कहते हैं, लकड़ी ठोकी उसमें, और इरशाद फरमाया ये कुल्हाड़ी ले जाओ और 15 दिन तक मैं मस्जिद में न देखूं तुझे। यह सुनने के बाद मस्जिद नबवी में, जिसमें एक नमाज का सवाब 1000 के बराबर है, बाद रिवायात के एतबार से 50,000 नमाजों के बराबर है। तो क्या फरमा रहे हैं, 15 दिन तक मस्जिद में न देखूं, जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, मार्केट में लाके बेचो, फिर जाओ फिर लाओ, यही काम करते रहना। बेचारे मेहनत करते रहे, 15 दिन तक लकड़ी लाते, काटते, बेचते। उन्होंने 10 दिरहम बचाए 15 दिन में मेहनत करके, हाजिर खिदमत हुए। आपने फरमाया क्या रहा, क्या कारगुजारी है? उनका इलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुक्म के मुताबिक लकड़ी काटता रहा, बेचता रहा, आज मैंने 10 दिरहम बचा दिए हैं। तो नबी ने इरशाद फरमाया ये हालत अच्छी है, ये वो हालत अच्छी है? फरमाया इलाक़ नबी ये हालत अच्छी है। उस वक्त मैं किसी के पास जाता, कोई देता या न देता, कोई इनकार करता, अब मैं खुद इस पोजीशन में हूँ, मैं दूसरों को दे सकता हूँ। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया कि मस्जिद में बैठ जाओ, वजीफा पढ़ो, मस्जिद में बैठ जाओ, जिक्र करो, मस्जिद में बैठो, तिलावत करो, मस्जिद में बैठो, दुआ मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह से मांगो। ये असबाब की दुनिया है, असबाब इख्तियार करने की तालीम दी। जाओ कुल्हाड़ी लो, लकड़ी काटो और बेचो। इससे अंदाज़ा करें आप इस्लाम में तिजारत की, कारोबार की, कमाने की क्या अहमियत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, वो तिजारत करने वाला जो सच्चा हो, अमानतदार हो। 2 सिफत बयान की, सच्चा हो, माल बेचने में, सामान बेचने में झूठ न बोलता हो, फरेब न करता हो, धोखा न देता हो, जिसको हमारे यहाँ टटलू काटना कहते हैं, हम तो इसी को होशियारी समझते हैं। भैंस बीमार है, चिपका दिन टटलू काटेगा, ये कोई होशियारी नहीं, ये बेवकूफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो तिजारत करने वाला जो सच्चा हो, जबान का पक्का हो, अमानतदार हो, ऐब को ना छुपाता हो, ऐब खोल के बयान करता हो, ऐसा तिजारत करने वाला जो सच्चा हो, अमानतदार हो, कल क़यामत में मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, नबियों के साथ, शुहदा के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ हो। सिर्फ ये नहीं कि तहज्जुद पढ़ने वाला नबियों के साथ होगा, कुरान पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की बरकत बयान फरमा रहे। तो हमें इस मुख्तसर से वक्त में यही समझना है कि हमारा मजहब सिर्फ इबादत की तलकीन नहीं करता, बल्कि बंदे के ज़िम्मे जो और हुकूक हैं उनकी अदायगी के लिए न सिर्फ तिजारत का बाब खुला हुआ है, बल्कि उसकी तरगीब बताई गई, उसकी रग़बत सुनाई गई है, शौक़ दिलाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए, उन्होंने मुसाफा किया, तो आपके उन सहाबी के हाथ बड़े सख्त थे, टाइट थे। अब मुसाफिर में क्या बात है, बहुत सख्त है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पत्थर फोड़ता हूँ, उसकी वजह से हाथ टाइट है। तो आपने हाथ लेकर ये चूम लिया कि ऐसा हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है जो हलाल कमाते हैं। एक सहाबी बहुत मेहनत करते थे कमाने में, रात दिन भाग दौड़ करते थे। दूसरे साहबा ने बैठ कर तबसरा किया, अफसोस है फला आदमी पर, रात दिन दौड़ता रहता है, काश उसकी ये जवानी, काश उसकी ये ताकत अल्लाह के रास्ते में सर्फ होती। यूँ कह रहे हैं, हम भी कह देते हैं। तो साहबा ने देख कर कहा काश उसकी जवानी, उसकी ताकत अल्लाह के रास्ते में खर्च होती। तो नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। अगर वो हलाल कमा रहा है, अच्छी रोजी कमा रहा है, इस गरज से कि वो सवाल का हाथ न फैलाए लोगों के सामने,
اگر اس نیت سے کما رہا ہے کہ اپنے کمزور ماں باپ کی خدمت کرے، اگر اس نیت سے کما رہا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ یہ حدیث میں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حلال کمانے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوں، بس انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح دین سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔